یہ ہمارے گاؤں کے بابا جی حاجی منصب داد کا قصہ ہے جو گاؤں کے ہر فرد کو اچھی طرح سے یاد ہے۔ یہ بڑی عجیب کہانی ہے اور کوئی اس پر یقین کرے نہ کرے، لیکن ہمارے گاؤں کے لوگ تو اس کو سچا ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے 50 سال پہلے جنات کی بارات کا ایسا منظر دیکھا تھا جو پھر کبھی کہیں کسی کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ گاؤں کے سادہ لوگ مرغ کی اذان سے اپنے سویر کرنے والے اور سورج کی حرکت سے ڈھلتے سایوں سے دن کے گزرنے کا اندازہ لگانے والے قناعت پسند لوگ۔ اس دن ماں نے اس پریشانی سے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اپنے بیٹے کو سحری سے بھی پہلے جگا دیا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، سو وقت کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ منصب داد بہادر آدمی تھا، رات ہو یا دن، دور ہو یا نزدیک، سفر کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، عمر کے 25ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا۔ بلا کا پھرتیلا اور نڈر، اور جس کے پیچھے ماں اور بہنوں کی دعائیں ہوں تو اسے کیا فکر، سو وہ بھی اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ منڈی اس کے گاؤں سے کافی دور تھی اور اسے یہ سفر اپنے بیل کو لیے پیدل طے کرنا تھا، سو وہ چل پڑا۔ او چل یار جلدی چل، تو میرا تے میں تیرا۔ وہ بیل کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم، جولائی کا مہینہ، مگر گھر سے باہر کھلی فضا میں آتے ہی منصب داد کی طبیعت کھل سی گئی۔ وہ ہر طرف خنک ہواؤں سے سستی دور کر رہا تھا اور وہ گنگناتے ہوئے چلنے لگا۔ اچانک اسے اپنے آس پاس سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک لمحے کو تو اس کے قدم رک سے گئے۔ بہادری اپنی جگہ، تاہم وہ انسان تھا اور اچانک رونما ہونے والی کوئی بھی چیز سے انسان بوکھلا ضرور جاتا ہے۔ سو ایک ثانیے کو اس نے اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ہا ہا ہا، تم آدم زاد ہو، ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں۔ اپنے بے حد قریب اس کی آواز نے منصب داد کے قدم روک دیے اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈرو مت، خوش قسمت ہو کہ ہم سے آ ٹکرائے، اگر کسی غیر مسلم کے سامنے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ منصب داد کے کانوں میں آواز آئی۔ ان لفظوں سے اسے یہ تو بتا دیا کہ جو بھی غیر مرئی مخلوق ہے وہ ہے تو مسلمان۔ سو اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اور ویسے بھی وہ جی دار آدمی تھا اور کلام پاک کا ورد اس کی زبان پہ جاری و ساری تھا ہمیشہ کی طرح۔ اور جب کلام برحق ایک مسلمان کے سینے میں ہو اور ورد زبان بھی ہو تو کوئی بھی غیر مرئی مخلوق اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آنکھیں بند کر اور پھر کھول، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ منصب داد نے آنکھیں بند کر لیں اور بسم اللہ پڑھ کر جب آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے پستہ قامت 3 جن دیکھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پلکوں کے بنا تھی جو دیکھنے والے کو خوف زدہ کر دیتی تھی۔ بال بھی سرخ تھے اور ان کی جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک لمحے کو منصب داد کو ذرا عجیب سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ السلام علیکم، منصب داد نے تینوں جنوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، باقاعدہ جواب دیا گیا۔ چلو، ان میں سے ایک نے منصب داد کو چلنے کا کہا تو منصب داد سمیت وہ اپنی بیل کو لیے چلنے لگا۔ کہاں سے آئے ہو اور اتنی رات گئے؟ گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پتا بھی ہے رات کا کون سا پہر ہے یہ؟ ایک جن نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے اور جواب میں منصب داد نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ چلو اچھا ہے، ماں کا کہا مانا تم نے، تبھی ہم سے ملے ہو۔ یہ یقیناً تمہاری ماں کی دعا ہے، ورنہ اس وقت تو بھوت پریت چڑیل دیو سب آزاد ہوتے ہیں، ویرانہ ہم سب کا مسکن ہوتا ہے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کے گھر سے نکلنا، ہر بار ہم ہی نہیں ملیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں اور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ منصب داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام ہنگور جن ہے اور یہ میرے دوست ہیں، ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پر جا رہے ہیں کہ تم سامنے سے اچانک آتے دکھائی دیے۔ پہلے تو ہم حیران ہوئے کہ کون بے وقوف ہے، پھر یہ سوچ کر کہ تمہاری طرف بڑھے کہ کہیں تم بدروحوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ، جس طرح تم لوگ اپنے کیے کے جواب دہ ہوگے روز قیامت۔
इसी तरह हम सब भी अल्लाह पाक को जवाब दें, बस इसीलिए तुम्हारी मदद को आगे बढ़ गए। बहुत शुक्रिया। मनसबदाद ने हंगूर का शुक्रिया अदा किया। चलते चलते उनका गुजर एक कुएं के करीब से हुआ। मनसबदाद ने नीचे झांका तो पानी दिखाई दिया, मगर कुएं के साथ कोई डोल नहीं बना हुआ था वो पानी निकाल सकता। बस एक हौज बना हुआ था ताकि पानी निकाल के उसमें डाला जा सके, मगर डोल होता तब पानी डालता। उसके चेहरे पर फिक्र उमड़ आई। क्या हुआ? हंगूर जिन ने पूछा। उसे भूख लगी हुई है, जानवर है बेचारा। उसने बैल के सर पर हाथ फेरा, पानी पिलाना चाहता था। यहाँ तो दूर और नजदीक कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा कि मैं इसे पानी पिला दूं। मनसबदाद परेशान हो गया। वाह यार, हमारे होते हुए परेशान हो तुम, देखते जाओ बस। हंगूर ने ये कहा और अपने साथ खड़े साथी जिन को देखा तो उसने अपने दोनों बाजू अपने अतराफ में फैला दिए। साथ ही उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठना शुरू कर दिया। मनसबदाद को जरा पल को झुरझुरी सी आ गई, मगर कुछ ही देर गुजरी थी कि घास के एक बड़े से गट्ठे के साथ वो जिन दोबारा वहां पहुंच गया। लो, पहले बैल को घास डालो, फिर इसको पानी भी पिलाते हैं। हंगूर भाई, बारात का भी वक्त होने को है, देखना हम सब ने वहां भी जाना है। दूसरा जिन बोला। चले जाएंगे, ये इंसान इस वक्त मुश्किल में है, मैं इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम जानते हो मैंने एक आलिम इंसान से तालीम हासिल की है, इसीलिए किसी इंसान की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। बहुत शुक्रिया हंगूर भाई। मनसबदाद ने हंगूर की बात सुनी तो दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। चलो बैल को कुएं के नजदीक लाओ। मनसबदाद बैल को करीब लाया। अचानक कुएं में डोल के गिरने की आवाज आई, जैसे डोल कुएं के किनारों से लगा हो। तहम डोल मनसब को नजर नहीं आया। हाँ, पानी हौज में साफ दिखाई दे रहा था। बैल ने जी भर कर पानी पिया। मनसबदाद ने अभी बैल को कुएं से हटाया ही था कि थोड़ी ही दूर सैकड़ों मशालें जलती हुई दिखाई दी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। ये क्या है? मनसबदाद ने हंगूर जिन से पूछा। हमारे दोस्त की बारात। तुम एक तरफ को हो जाओ, हमारी बिरादरी में सब एक जैसे नहीं होते, कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मनसबदाद करीब ही एक उगी हुई झाड़ी के पीछे जा छुपा। हर तरफ हंसने की आवाजें थी। मनसबदाद को सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी और रोशनी बरदार नजर नहीं आ रहे थे। वो कुछ गा भी रहे थे, लेकिन उनकी बोली की समझ नहीं आ रही थी। जिस सांस पर वो गा रहे थे उसका रिदम बहुत मन मोह लेने वाला था। ऐसा सुरताल कहीं नहीं सुना था। वो रोशनी का सैलाब एक बड़े से बोहड़ के दरख्त पर चढ़ गया। मनसबदाद को एकदम गोया सर्दी सी लगने लगी। निकल आओ। हंगूर की आवाज पर मनसबदाद बाहर निकला। ये सब मुझे क्यों नजर नहीं आ रहे थे आपकी तरह? आदमजाद आम हालत में जिन्नात को देखने की सलाहियत नहीं रखता, जब तक कि जिन खुद आदमजाद के सामने खुद को जाहिर न करते, माँ सिवाय बहुत छोटे बच्चों के। हाँ, तभी माएँ शाम के बाद बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती। मनसबदाद ने हंगूर की बात की तस्दीक की। हाँ, यही बात है। वो चलते जा रहे थे और सुबह काजिब की रोशनी दिखाई देने लगी। तुमने जो रास्ता इख्तियार कर लिया था वो असल राह से हट के था। शुक्र करो कि हम मिल गए तुम्हें और तुम्हारा रास्ता भी कम हो गया। हंगूर बता रहा था और मनसबदाद अंदाजा कर रहा था कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अनजाने में वो असल रास्ते से हट गया था। तभी तो वो इन जिन्नों के सामने आ गया था। अब तुम जाओ, ये वक्त हम जिन्नात का वापस अपने अपने मस्कन में जाने का है। अभी थोड़ी देर में अजानें हो जाएंगी। अब तुम्हें कोई डर नहीं। हमें शादी में भी शिरकत करनी है। पहले ही तुम्हारी वजह से हमें देर हो गई है। हंगूर भाई, हमने तो सुना था कि जिन्नात बहुत नुकसानदेह होते हैं, मगर आपने तो मेरी मदद की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बताया था ना तुम्हें कि हम जिन्नात में भी मुसलमान और गैर मुस्लिम होते हैं। गैर मुस्लिम तो किसी सूरत इंसान के हमदर्द हो ही नहीं सकते। हाँ, हम मुसलमान तब तक आदमजात को नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। मगर हमें तो आप नजर ही नहीं आते हंगूर भाई, तो हम कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? मनसबदाद ने जानना चाहा। बेशक तुम इंसान हमें आम हालत में नहीं देख सकते, इसीलिए तो आऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया गया है तुमको। जब तुम लोग ये पढ़ते हो तो हम तुम्हारे रास्ते से हट जाते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी हट जाते हैं।
हंगूर भाई, क्या तुम हमारे घरों में भी मौजूद होते हो? नहीं, जहां आबादी हो हम वहां अपना मस्कन नहीं बनाते, और खास कर मुसलमानों के घरों में, कि वहां कलाम अल्लाह पढ़ी जाती है। हम हर उस जगह होते हैं जहां पाकी का ख्याल ना रखा जाए। हर नापाक जगह, हर वीरान जगह हमारा मस्कन होता है, लेकिन मुत्तकी जिन्नात पाकीज़ा जगहों पर रहते हैं। चलो अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है और हमें भी। एक आखिरी बात, आप जिन्नात से बचने का कोई तरीका? बहुत आसान, सिर्फ कलाम अल्लाह। खुद को पाक साफ रखना, घर को पाक साफ रखना। घर में कलाम अल्लाह की आवाज जब गूंजती है तो तमाम शयातीन तक भाग जाते हैं, हर बला भाग जाती है। वैसे भी मुसलमान जो अल्लाह पाक का जिक्र करता हो, उसके करीब कोई बदरू, कोई शैतान नहीं आ सकता, कोई जिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कहकर हंगूर ने अल्लाह हाफिज कहा और यकदम गायब हो गया। करीब कहीं सदाए हक की आवाज आने लगी और मनसबदाद ने कदम तेज उठाने शुरू कर दिए ताकि माबूद बरहक के सामने सजदा रेज हो सके कि वही लायक इबादत है और उसी के आगे झुकने में हमारी बेहतरी और कामयाबी